ये बाई का नाम सुखविंदर सिंह है। ये अमृतसर खंडवाला के रहने वाले हैं और ये बाई बताते हैं कि 3 साल पहले इनकी मैरिज हुई और कुछ समय मैरिज लाइफ का सही रहा, लेकिन उसके बाद इनकी पत्नी के पेट में दर्द रहना शुरू हो गया, जिसके कारण वो बहुत परेशान थे। फिर उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए, जिसमें उनके प्लेटलेट काउंट सेल कम आए और मेडिसिन खाने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और फिर डॉक्टर ने चेकअप किया और चेकअप के दौरान SLE नाम की एक बीमारी का पता चला। SLE एक ऐसी बीमारी है जो हमारी ब्लड में होती है। इस बीमारी का असर बॉडी के ऑर्गन्स पर पड़ता है, जैसे कि ब्रेन, किडनीज, लीवर, लंग्स और यूट्रस पर भी हो सकता है, जिसके कारण बहुत ऐसे परेशानी हो सकती है। और इस बीमारी के कारण इस सिस्टर को 2 बार ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ। इनको कुछ पता नहीं चलता था कि क्या बोलना है, ये अनाप शनाप बातें बोलते थे और इसी बीमारी का असर इनकी यूट्रस पर भी हुआ। 2 बार ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुए, लेकिन दोनों बार मिसगैरेज हो गया और इसी बीमारी का असर इनकी स्किन के ऊपर हुआ। ये पूरी तरह से इनके स्किन के ऊपर जख्म बन गए थे और जिससे बहुत ये परेशान थे। इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद इनको किसी ने तांत्रिक बाबों के बारे में बताया। इन्होंने धार्मिक स्थानों के ऊपर भी जाना शुरू किया, लेकिन तब भी कोई फ़र्क ना पड़ा, जिससे ये बहुत परेशान थे। फिर तभी इनको किसी ने प्रभु यीशु के बारे में बताया और इन्होंने सुखपालना मिनिस्ट्री में आना शुरू किया। और पहले मीटिंग में आते ही इन्होंने बहुत सारी बातें परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखी। और उसके बाद 3rd मीटिंग में जब ये आए और उसके बाद जैसे ही परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय इनकी पत्नी को आगे लेके आया गया और उसी दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा इनकी वाइफ के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई और उसी दौरान परमेश्वर ने इनके जीवन में एक बड़ा कार्य किया कि जितनी भी इनको बीमारी थी ये और जो इनका नुकसान कर रही थी, वो सारी बीमारी उसी समय इनकी बॉडी को छोड़ के चली गई और उसी दिन से ये सिस्टर बिल्कुल ठीक है। आप भी अपने परिवार के साथ पूरी तरह से खुश हैं। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। आइए ये गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं प्रभु यीशु मसीह ते प्रभु दे दास दा बहुत सारा धन्यवाद करदा वां। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। मैं खंडवाला अमृतसर तो रहन वाला वां। अज मैं अपनी पत्नी दी बहुत वड्डी गवाही देन जा रहा। अज तो 3 साल पहला साडी मैरिज हुई सी ते मतलब कुछ टाइम अच्छा निकलिया। 1 महीना 2 महीने असी बड़े मतलब खुश सीगे दोवें, ठीक है जी। उस तो बाद की होया कि इन्हां नूं ना पेट दर्द शुरू होनी हो गई, हौली हौली पेट दर्द। उस तो बाद एकदम वीकनेस आ गई इन्हां दे विच ते बॉडी दे सैल घटने शुरू हो गए। वो एक्चुअली असी फिर हॉस्पिटल गए, गुरु नानक हॉस्पिटल, उत्थों असीं टेस्ट कराए। टेस्टां दे विच सानूं यही दस्सिया गया कि बॉडी दे सैल घट होण दे कारण ये चीज़ां हो रहीआं ने। उस तो बाद फिर असी कुछ टाइम अच्छा निकलिया, 2-3 महीने। उस तो बाद फिर इन्हां नूं एडमिट कराना पै गया। असी उत्थे फिर होठियां हॉस्पिटल सानूं किसी ने कहा कि अच्छे डॉक्टर हैगे आ, ठीक है, गुरु रामदास हॉस्पिटल होठियां, उत्थे तुसीं लै जाओ। उत्थे फिर असी इन्हां दा सारा चैकअप कराया, लेकिन उत्थे भी कुछ सानूं डॉक्टर दस नहीं सी रहे। फिर एक डॉक्टर है डॉक्टर रंजीत कौर, उन्होंने को असीं काफ़ी टैसट कराए, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SLE ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। SLE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। SLE ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਫੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਅੱਛੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਪੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਕ, ਕਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਈਏ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁੱਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਹੰਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਪੋਸਟਲ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। क्या हुआ, कब से है, कौन है इसके साथ? क्या ये असल क्या प्रॉब्लम होती है? बॉडी इन्फेक्शन है। कब से है ये? 2 साल तो 2 साल से। विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे? आज अभी शैतान का आत्मा आपके घर में काम कर रहा है, आपने जुड़ी रहना है, अलग समय भी आना है। आंखें बंद करो बच्ची, चल छट, गंदी शैतानी आत्मा छोड़ इस बीमारी को, चल पारा, चल। ये बीमारी देने वाली आत्मा शट शट। तुझको इस बच्ची के शरीर से एलर्जी की आत्मा, बीमारी देने वाली आत्मा, शट शट शट, फ्री। कारोबार के ऊपर जो शैतान का बंधन है वो टूटे, शट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਟਲੀਆਂ ਪਟਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।